+2 സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ബയോടെക്നോളജി വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് 10ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കോളജി. 10th യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇക്കോളജി. ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 അധ്യായങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. തേർഡ് വൺ ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ്. ഇതിൽ 3ാമത്തെ അധ്യായം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു സുവോളജി. ബാക്കി 3 അധ്യായങ്ങളും ബോട്ടണി വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us start ecology. You know, living world includes billions of plants and animals. ഈ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. The relationship of living organisms each other and their non-living or physical surroundings is called ecology. So the living organisms interact each other and with their surroundings, and this is what is known as ecology. Or we can say ecology is the reciprocal relationship of organisms with their external world. Or we can say ecology is the study of structure and function of nature. Or we can say ecology is the science of all relations of all organisms to all their environments. Once again, ecology is the all relations of all organisms to all their environments. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവയുടെ പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. Then let us examine how ecology is related with other branches of biology. So we can start with genes. Genes form cells. Cells constitute tissues. From tissues, organs are formed. From organs, organisms are formed. Organisms forms populations, communities, ecosystems, and biosphere or ecosphere. So starting from genes, we can see we are coming to biosphere. Organisms, populations, communities, ecosystems. So ecology is deeply related with, closely related with other branches of biology in one or more ways. Before entering into that area, we can discuss, let us explain some terms in ecology. First one is population. What is a population? A group of organisms of one species occupying a defined area is called a population. A group of organisms of one species occupying a defined area. ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ഒരു പ്രത്യേക വാസസ്ഥലത്ത്, അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ. Then what is a community? Any group of different organisms belonging to a number of different species that coexist in the same habitat and interact constantly. Any group of different organisms belonging to a number of different species that coexist in the same habitat and interact constantly. Or we can say population of many different species in a local association is a community. For example, various plants and animals in a pond or lake, flora and fauna of a particular forest. What is flora and fauna? Plants and animals of a particular forest. So this is the community. These are examples for community. ജീവി സമുദായം.
And third one is ecosystem. Ecosystem is a community of organisms and their physical environments interacting as an ecological unit. For example, pond is an ecosystem, lake is an ecosystem, ocean is an ecosystem. ഈവൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ പോലും തോന്നുന്ന ഓരോ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. Thus we can see the components of ecosystem are interdependent and interconnected. ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ, അത് ജീവിയ ഘടകങ്ങളായാലും അജീവീയ ഘടകങ്ങളായാലും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. ഇതെല്ലാം ഇക്കോളജിയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ecology is the study of various ecosystems. Ecosystems are composed of both biotic and abiotic factors. Ecosystemത്തിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. And these factors are interconnected. Another important aspect is environmental degradation. മനുഷ്യൻ്റെ അനധികൃതമായ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇവയെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ, അനധികൃതമായ ഇടപെടലുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ആഗോള താപനം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ, മലിനീകരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഡ്, വെള്ളപ്പൊക്കം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2018 വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്, കെടുതികൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളാണ്, പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ, ഈ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ ONV കുറുപ്പ് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന കവിത എഴുതിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി, ഇതു നിന്റെ എൻ്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം. ഓർക്കുക, ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ഇക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു പരിസ്ഥിതിവാദിയായിരുന്നു ശ്രീ ONV കുറുപ്പ് എന്നോർക്കുക. ഓക്കെ, then let us come back to organisms and populations. You remember, or you know, our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. ഈ ലോകം വൈവിധ്യങ്ങളാണ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, വൈവിധ്യം, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നാനാജാതി സസ്യങ്ങളും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കളും, ബില്യൺസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ്, കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ, fascinatingly diverse and amazingly complex. So we can understand its complexity by investigating the processes at various levels of biological organization. ഈ ജീവികളുടെ സങ്കീർണത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തലങ്ങൾ? Starting from macromolecules, then cells, tissues, organs, individual organisms, populations, communities, ecosystems, and biomes. These are the different levels of biological organization. So, at any level of biological organization, we can ask two questions. ഈ ഏത് തലത്തിൽ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, when we hear songs of a bird, രാവിലെ പക്ഷികൾ പാടുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. How does the bird sing and why does the bird sing? എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികൾ പാടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികൾ പാടുന്നത്? സോ ഹൗ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, that is the mechanism behind this process.
That is the operation of voice box and functions of internal organs. ആ ജീവിയുടെ വോയിസ് ബോക്സ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്, ഈ ജീവിയുടെ ഈ പക്ഷിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഹൗ. Then comes why. It seeks the significance of the process. It also explains the need to communicate with their mates. ഇതാണ് why എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. Remember, our world is beautiful and marvelous. നമ്മുടെ ഈ ലോകം മനോഹരമാണ്, സുന്ദരമാണ്, സുരഭിലമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ, രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ, നൈറ്റ് ബ്ലൂമിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ജനറലി വൈറ്റ്. രാത്രിയിൽ വിരിയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാം വെള്ള നിറമാണ്. Or we can say, how does bees know which flower has nectar? പ്രാണികൾക്ക് ഏത് പൂവിലാണ് തേനുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു. Why does a cactus plant or have so many thorns? കള്ളിമുൾ ചെടിയിൽ ഇത്രയധികം മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് മാത്രമല്ല, മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ചെടികൾ മുതൽ, സസ്യങ്ങൾ മുതൽ, നൂറുകണക്കിനടി ഉയരമുള്ള വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, സസ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഭൂമി എത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ്, സുന്ദരമാണ്, മാർവലസ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ we can conclude that ecology is the study of interaction among these organisms and between the organisms and its physical environments. Once again, and thus we can say ecology is the study of interaction among these organisms and between these organisms and its physical environments. Ecology എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അവ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ, അവയുടെ പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. Let us try to understand how different organisms are adapted to their environment for survival and for reproduction. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ വിവിധങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ ദ സർവൈവൽ ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി. ജീവികൾ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ജീവികൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്? അതിലാദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വിവിധ സീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ദ സൺ. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ടിംഗ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സീസൺസ്. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആളുകളൊരാളാണ് ഗലീലിയോ. ഗലീലിയോ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി ശ്രീ വയലാർ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇരുളിൻ്റെ നീലയവനികതൻ ഞെറികൾ വലിച്ചു വലിച്ചു കീറി പുലരിച്ചിരിക്കേ ഗലീലിയോയിൻ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം കേട്ടു ലോകം. തിരിയുന്നു ഭൂതലം നിശ്ചലം നിന്നെരിയുന്ന സൂര്യന്റെ ചുറ്റുമായി കതിരവമണ്ഡലം നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ ശാസ്ത്രം നുണ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വിവിധ സീസൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സീസൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വിവിധ സീസണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദി ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ടുഗദർ വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഇൻ precipitation
എന്താ precipitation എന്ന് വെച്ചാൽ? Precipitation means rain and snow. So, temperature variations and precipitation makes different biomes. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബയോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് മൂലമാണ്, precipitation വ്യത്യാസം മൂലമാണ്. ഡിഫറൻസ് ബയോംസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡെസേർട്ട്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, തുന്ദ്ര എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ബയോംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് precipitation. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോംസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഈ ബയോംസിൽ റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. Regional and local variations within each biome leads to the formation of a wide variety of habitats. എന്താണ്? പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം ഓരോ ബയോംസിലും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. And moreover, you remember, on Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഭൂമിയിൽ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അനുകൂലമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല, അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ but even extreme and harsh habitats. വളരെ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥകളിലും ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രതികൂലമായ ഓർ എക്സ്ട്രീം ആൻഡ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സ്കോർച്ചിങ് രാജസ്ഥാൻ ഡെസേർട്സ്, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമികൾ, പെർപെച്വലി റെയിൻ സോക്ഡ് മേഘാലയ ഫോറസ്റ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെർപെച്വലി റെയിൻ സോക്ഡ് മേഘാലയ ഫോറസ്റ്റ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ചിറാപുഞ്ചി, മേഘാലയത്തിലാണ്. ചിറാപുഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് മൗസിൻ റാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടുത്തെ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1412 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ? 180 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ. ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കൂ. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി മഴ മൂലം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പെർപെച്വലി റെയിൻ സോക്ഡ് മേഘാലയ ഫോറസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ മഴ വളരെ കുറവാണ്, അത് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ്. ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള, ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ട്രീംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രീംസ് ആണ്, അരുവികളാണ് ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ്. സ്ട്രീംസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ചാനലുകളിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അരുവികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അരുവികൾ കൂടി ചേർന്നാണ് നദികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അരുവികളും നദികളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ, വ്യത്യാസം എന്താ? അരുവികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് they have no specific paths, but rivers have specific paths. നദികൾ ഒഴുകുന്ന പ്രത്യേക വഴികളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള, ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന അരുവികളാണ് ടൊറൻഷ്യൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാറ്റാണ് ഡീപ്പ് ഓഷൻ ട്രെഞ്ചസ്, സമുദ്രത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള കുഴികൾ, ട്രെഞ്ചസ്. മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാറ്റാണ്, another habitat is permafrost polar region. Permafrost polar region means permanently ice covered region. എപ്പോഴും തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പെർമാഫ്രോസ്റ്റ് region. For example, North Pole, South Pole, Antarctica, Arctic region, Greenland. So this is another habitat. Next one is high mountain tops, പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗങ്ങൾ. Another one is boiling thermal springs, അതിശക്തമായ ചൂടുള്ള നീരുറവകൾ. മറ്റൊരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉദാഹരണം സ്റ്റിങ്ങിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്സ്, വല്ലാത്ത ഗന്ധമുള്ള
compost pits. You remember, all these are different habitats formed due to regional and local variations in the temperature and precipitation. So, another interesting feature is, even our intestine is a unique habitat of hundreds of species of microbes. നൂറുകണക്കിന് മൈക്രോബ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റാണ് നമ്മുടെ ആമാശയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, what are the most important factors which make variation in the physical and chemical conditions of different habitats? ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കെമിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അവസ്ഥകൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്റം വരാൻ കാരണമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? The most important factors are temperature, another one is light, another one is water and soil. ഇത് മാത്രമല്ല, മറ്റും വേറെയും ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. These factors are known as abiotic factors. അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, ജീവീയ ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. There are biotic factors also. These biotic factors include pathogens, parasites, predators, competitors, etc. and they interact constantly. അവ നിരന്തരം പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. And over a period of time, through natural selection, some of them will survive and reproduce in its habitats. കാലം കഴിയുന്തോറും കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും അവ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും അവ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തി പുതിയ തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആമുഖമായിട്ട് പഠിച്ചത്. പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ ഓർത്തു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് നൽകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് define the terms population, community, ecosystem. That's all. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണ് observe your surroundings and find out a typical ecosystem and write its major characteristics. ഇതോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.